होम आइसोलेशन बा गृह पृथकवासर विभिन्न दिग उपर आम आलोचना कर सारी से संबंध में जनसाधारण ठारू आमे भल फीडबैक पाइछु जहाँ आमको आहरी उत्साहित कर कार्यक्रम को आगू नापी आज आम दुईटी अलग दिग उपर आलोचना करवा यही होम आइसोलेशन आम गहन में आज दुई जन विशेषज्ञ श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय उपस्थित अच्छा आमर प्रथम अतिथि होउचंती डॉक्टर प्रोफेसर लुसी दास जी कि स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ आमे जानिछे जे जनसाधारण मध्य सृष्टि होइथिबा ई कोविड जनित भय जोगु गर्भवती महिला प्रसूति महिला एमानंकु किपरि भाव जत्न निया जाई पारिबो एवं सेमानंकर जीवन किपरि स्वच्छंद करिहेबो से बाबद अनेक प्रश्न उठुची तार उत्तर आपण माने आमर यही स्त्री और प्रसूति विशेषज्ञ ठार आज पाइपर मु मैडम को ये स्वागत जनाऊँगी एवं मोर प्रथम प्रश्न ये संबंध में मैडम को सम्मुख रखुची। मैडम एमती हो पारे जे घरे कौन सी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होई होम आइसोलेशन ने अच्छा आउ से परिवार रे जड़े गर्भवती महिला अच्छा तेबे से गर्भवती महिला कौन कौन सब स्वतंत्र सतर्कतार आवश्यकता रही टिके लोक मान बुझेदेवे। देखो जदि परिवार अन्य जड़े होम आइसोलेशन अच्छा पॉजिटिव होकर गर्भवती महिला जनक कौन असुविधा ना से घरे रहिले से जमा व्यस्त हवा उचित नुहे किंतु केते गुडा सतर्कता अवलंबन करिया पड़िबो निजे घर भितर मास्क पिंधिक रहिबा भल परिवार अन्य मानक पाखरु भी टिके दूरेई करी रहिबो आ सब बेले हाथ साबुन रे धोउथबो सैनिटाइज करूथबो आ जहा संगे भी कथबार्ता करिबो किछि व्यवधान मेंटेन करिकरी जेमति कुहाउची 6 फुट दूर रे रहिकरी सब बेले कथबार्ता करिबा भल। तमना में ये बुझिबा जे केवल रोगी ठारू नुहे परिवार अन्य सदस्य मान ठारू मध्य आमर शारीरिक दूरता रक्षा करवा गर्भवती महिला पे अति आवश्यक। अच्छा वर्तमान आम द्वितीय प्रश्न को जीवा जहाँ जनसाधारण मन में उंकी मारुची से प्रश्नटी है जदि जड़े महिलांकर शिशुटीए होम आइसोलेशन अच्छी वो महिला जनक निजे गर्भवती अच्छा से महिलांकर जड़े शिशु होम आइसोलेशन अच्छी कोविड पॉजिटिव होकर आउ से महिला जनक निजे गर्भवती से समय अच्छा तेबे से शिशुर सेवाकारी बा केयरटेकर हो पारे कि कारण आम जाचु जे जी होम आइसोलेशन रे परिवार जड़े दायित्व संपन्न व्यक्ति तांकर जत्न नापी सेवाकारी हिसाब से नियुक्त होती तेज यही क्षेत्र में जेहेतु शिशुटी माँ सहित बेसी संपृक्त माँ को भल पाए से माँटी से गर्भावस्था तार अन्य गोटे शिशु जी होम आइसोलेशन अच्छी तार केयरटेकर बा सेवाकारी हो पार कि जदिओ शिशुटी माँ पाखे रहा उचित किंतु यही क्षेत्र में जेहेतु माँ नेगेटिव आ छुआ पॉजिटिव आ माँ गर्भवती अच्छा यही क्षेत्र में छुआटी माँ ठारू दूरे रहा भल अन्य जड़े परिवार जमती कि बापा हो जेजेमा हो आई हो जी छुआर जत्न नहीं पारिबो छुआ जहाँ को आदरी नहीं पारिबो सेही भली लोक तार केयर नेले बेटर माँ छुआ पाखक जीव नहीं माँ दूरे रहिबो छुआटी को अन्य माने खाइबा पीबा नित्यकर्म सब अन्य माने व्यवस्था करिया उचित। अच्छा ठीक अच्छे तेरे गर्भवती जनक निजे जदि कोविड पॉजिटिव होती आउ होम आइसोलेशन रहा चाहती से निजे होम आइसोलेशन में रही पारे कि मैडम हाँ निश्चय रही पारे जमती अन्य माने रहउचंती से भी सेमती रही पारे कौन सी असुविधा नहीं किंतु घरे गोटे अलग रूम रे रहिबे आ से घरे निजर बाथरूम लैट्रिन सब अलग रहिले आहुरी भल आ घरे रहिबा अवस्था रे से अन्य मानक संगे मिसिबे नहीं किंतु अन्य माने तांकर खाइबा पीबा तांकर अन्य जहाँ नेसेसरी जिनस ता प्रति ध्यान देवा उचित आ महिला जनक घर भितर सब बेले साबुन ने हाथ धोइबे परिष्कार परिच्छन्न रहिबे आ निजर खाद्यपेयर निजे जत्न नेबे विटामिन युक्त खाद्य खाइबे ता सहित जमती गर्भ अवस्था रे आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड अन्य जो बटिका खाउचंती सेही बटिका माने मध्य खाइबा कंटिन्यू करेंगे ताकू बंद करेंगे ता छड़ा जो आपणकर कोविड पॉजिटिव हिसाब से डाक्तर माने जहाँ उपदेश दौरान अन्य किसी औषध खाइबा को ताकू भी ता सहित खाइबे। मैडम ये गोटे कथा प्रश्न मन को आसुची जे आम शुणु जे गर्भावस्थार शेष 3 मास जहाँ को आम लास्ट ट्राइमेस्टर बोली कहू से समय किसी किसी असुविधा हबार आशंका थाए तेबे यही क्षेत्र में माटी जदि शेष 3 मास बा लास्ट ट्राइमेस्टर रे थाए कोविड पॉजिटिव आसे
ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସତର୍କତା ନେବାର ଅଛି କି ଆବଶ୍ୟକତା? ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଏହା ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାର ଲେବର ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ପାଣି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍କୁ ଡିଲ୍ କରାହେଉଛି ସେମିତି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଗରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେବେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିକିରି ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କେତେଗୁଡ଼େ CSCରେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିହେବ। ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ମଦର କଥା ବା ଯିଏ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମା କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ପ୍ରସବ କରେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବୁ କି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସରକାର କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଯାଇକରି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡେଲିଭରି କରାହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କିଛି ମିଶାମିଶି ହେଉନି। ତା କୋଭିଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଲେବର ରୁମ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ବି ଅଲଗା, ସେଇ ଗ୍ରୁପର ଡାକ୍ତର ଏଇ ଗ୍ରୁପର ଡାକ୍ତର ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ମହିଳାମାନେ ଡରିବେନି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ କାଳେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେମାନେ ଡେଲିଭରି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇ କରେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଯିଏକି ଯାହାର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଉ ଭୟ ନ କରିକିରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଯାଇକରି ଡେଲିଭରି କରେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଯାହା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେବା କଥା ସେ ବାବଦରେ ଡାକ୍ତର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସେ ବାବଦରେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ଯଦି ମା ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବ, ଯେଉଁ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ମାଟି ତାର ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତାର କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର ରକ୍ତରୁ କୋଭିଡ଼-19 ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଯେହେତୁ ମାଟି ଅଛି, ତା ପାଖରୁ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ତା ପାଖରେ ଶୋଇବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏତ ଶିଶୁଟି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମା ସେତିକି ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁଟିର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିପାରିବା କି? ସେଇଟା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ହେବ କି? ନାଇଁ, ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁଟିକୁ ତ ଅଲଗା ରଖିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକିରି ରହିବ, ଶିଶୁଠୁ ଦୂରେଇକିରି ରହିବ। ଯଦି ନର୍ମାଲ ଶିଶୁଟି ହେଇଛି, ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଉ, ସେମିତି ନ କରିକିରି ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିବ। କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ମା ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ବି ମା ନିଶ୍ଚୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ହାତକୁ ଧୋଇବ, ନିଜ ଲୁଗାପଟା ବଦଳିବ, ଶିଶୁଟିକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରୁ, କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଛାତିରେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଥାପୁଡ଼େଇବାକୁ କହୁ, ତାର ଢକାରଟା ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା ପରେ ବାନ୍ତି ହେବନି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ କରି ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଛୁଆଟିକୁ କ୍ଷୀର ମା ଖୁଆଇଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲା, ସିଏ ତାର ଥାପୁଡ଼େଇଲେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି, ଏତିକି ଜିନିଷ ମାନିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଛୁଆର। ତାମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ମଦର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ପାରିବ, ଏଥିରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମା କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ 2-3 ଦିନ ପରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାର 6-7 ଦିନ ପରେ କି 10-15 ଦିନ ପରେ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଛୁଆଟି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମାର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାରେ କିଛି ବାଧା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ମାର ତ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ, ଛୁଆଟିକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ତାର ବର୍ପିଂ, ତାର ଯେଉଁ ଥାପୁଡ଼େଇବାଟା ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ଆଉ ସେ ମା ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାପଟା ବଦଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟିକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ
छुआ काले परिस्रा कर झाड़ा कर निज लुगापटा सबुबले परिष्कार रखिबो संगे संगे लुगा बदलिबो आ शिशुटी को सबुबले ताठारु दूरेइकरी टिके रखिबो। तामाने मु जहाँ मोटामोटी बुझुछि मैडम आपणकर कहिबारु जेहेतु एठी छुआटी निजे निजर जत्न नेबा पई बा निजे सतर्कता अवलंबन करबा पई सक्षम हेइनी सी जगह छुआ पई माँ पई उभयଙ୍କ ପାଇଁ माँ को 2 गुणा सतर्कता अवलंबन करिया पड़िबो जहाँ एटा बोधे ठीक। हाँ हाँ सैया ही करिया को पड़िबो। अच्छा आ गोटे कथा आमे जानिमा जे कोविड पॉजिटिव माँ रो डेलीवरी परे छुआ को जेतेबेले से क्षीर खुआउची सेही समय अन्य मानकर परिवार जो लोक माने रहउछंती सेमाने छुआर लालन पालन पे माँ को आउ कौन साहाय्य कर परिबे? छुआर लालन पालन पई क्षीर खुआइबा छुआर जन्म परे माँ रो विटामिन युक्त खाद्य देबे आ जमती कहली छुआ को क्षीर खुआइला परे ताकू नहीं जिवे जेहेतु छुआटी नेगेटिव अच्छी बेसी समय माँ पाखे न रही अन्य माने तार केयर नेबे तार झाड़ा परिस्रा छुआर पोछापोछि ताकू गाधुआ पाधुआ करिया सेटा अन्य माने जत्न नेबे माँ सेटा करिया उचित नुहे जेहेतु माँ पॉजिटिव अच्छी केवल क्षीर खुआइया समय से पाखक आसीबो सेटा सब बेले पईका भल ता छड़ा माँ जेहेतु क्षीर खुआउची विटामिन युक्त खाद्य निजर खाइबो परिष्कार रहिबो आ डेलीवरी जेहेतु सद्य हेइची निजर जो आमर डेलीवरी परे परे जो पेरिफेराल इन्फेक्शन रो चांस बेसी रही थाए सब बेले आमर होउची सेही प्रति टिके ध्यान दब निजर जो पेरिनियम को क्लीन रखिबो न जेतले अधिका ब्लीडिंग हला बा कोन हला सेगुडा के डाक्टर को परामर्श से नब। अच्छा मैडम आमे नवजात शिशु को गोटे कोविड पॉजिटिव माँ ठारू संक्रमण रक्षा करिया पई छुआटा को मास्क पिंधै परिबा? नहीं छुआटी को केबे हेले मास्क पिंधेबे नहीं ए द्वारा मास्क द्वारा छुआटी श्वासरुद्ध हो जाई पारे जेमती कि हमर देखाई बहुत छुआ माँ क्षीर खाइला बेले मुह माड़ी होकर मरी जाती से भाया मास्क पिंधे देले आपण छुआटीर ऑक्सीजन अभाव हम छुआटी मृत्यु मुखरे पड़ पारे तेणु छुआ को मास्क पिंधेबे नहीं। अच्छा आमे जानिचे जे जहाँ आम आलोचना करुले माँटी शेष सप्ताह शेष 3 सप्ताह माँ पे बहुत गुरुत्वपूर्ण गर्भावस्थार तेबे केते मास परे साधारणतः केते मास परे यही विपदपूर्ण अवस्था माँ पे बेसी आसीपे ये कोविड परिवेश होम आइसोलेशन थिबा समय कोविड परिवेश प्रथम 3 सप्ताह 3 मास आ शेष 3 मास सब बेले गुरुत्वपूर्ण प्रथम 3 मास आवर्षण चांस अधिका बेले बेले ब्लीडिंग हुए पेट पेन हुए यही समय जदि कोविड पॉजिटिव से भाया जो निकटस्थ मेडिकल जोटी कोविड केस मानक डाक्तर देखुंत से भाया डाक्तर परामर्श दब जदि गर्भ ब्लीडिंग होची अल्ट्रासाउंड कराब गर्भ नष्ट होते से व्यवस्था करेंगे से ही शेष 3 मास जोटा कि डेलीवरी समय पाख हो जाए से समय भी बहुत गुड़ा कॉम्प्लिकेशन हुए जमती कि मुंड बिंधा देह हाथ फुली जावा ब्लड प्रेशर बढ़ी जावा कि पेन है लिकिंग है ब्लीडिंग है यही सब लक्षण शेष अवस्था प्राय देखा जाए फिट्स मारे जन जन को यहीपरि जदि कोविड पॉजिटिव माँ मानकर भी हुए आपण ताकू सांगे सांगे निकट मेडिकल रे जोटी कोविड पॉजिटिव थाइकरी डाक्तर माने अच्छे स्पेशलिस्ट माने अच्छंती सेही भली मेडिकल को नहीं जिवे जो द्वारा कि जहाँ द्वारा कि माँ चिकित्सा संपूर्ण हो पार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बहुत उपादेय तथ्य आज आपण प्रदान कले ये थिले आमर श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज रा स्त्री और प्रसूति विभाग रा जड़े अभिज्ञ अध्यापिका से होते प्रोफेसर लुसी दास आज आम द्वितीय पर्यायर आलोचन आउ जड़े विशेषज्ञ से श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय आमंत्रण करूँ से होती प्रोफेसर शारदा प्रसन्न स्वाई एवं जड़े मानसिक रोग विशेषज्ञ आमर जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट कटक कार्य करुचे सेंटर ऑफ एक्सलेंस ता सहित से संपृक्त विभिन्न मानसिक रोग कार्यक्रम रे सी भाग नहीं जड़े सुवक्ता तांको आमे स्वागत जनाऊँ से आज यही कोविड संपर्कित बा कोविड रे होम आइसोलेशन ने थिला बेले बा आमर अतीतर जो लॉकडाउन होती इत्यादि से समय लोकंक भितरे जो मानसिक अस्थिरता सृष्टि होती ताकू केमिति आमे समाधान करवा से बाबद किसी आमर प्रश्नर उत्तर देबे। सर आपण प्रथम प्रश्न जे होम आइसोलेशन समय कौन कौन सब मानसिक व्याधि बा व्याधि तक आम कहबानी मानसिक असंतुलन उपजिवार संभावना बा आशंका अच्छी? होम आइसोलेशन समय जितेबाला कौन जड़े व्यक्ति घरे एका रोची संगरोध रोची से तार प्रथम मुख्यतः आम देखुचु लोक मानकर निद्राहीनता
ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଙ୍ଜାଇଟି ବା ଛାନିଆ ରୋଗ, ତୃତୀୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ରୋଗ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବା ପରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ରିସ୍କରେ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବା କିଶୋର କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସମୟରେ ବି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ରିସ୍କରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ରୋଗ ଯେପରିକି କହିଲି ଛାନିଆ ରୋଗ, ଡିପ୍ରେସନ୍, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଏଇସବୁ ପାନିକ୍ ହେଇଯିବା, ଭୟ କରିବା, ଫୋବିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ଏହି ସବୁ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବାର ଅନେକ ପରିମାଣର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। এই সময় সার আমি দেখুছু এই যে ভয় হচ্ছে ଏ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ନୁହେଁ, ଯେତେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ତେବେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଏକାକୀ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ମଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଭୟର ଭାବନା ବେଶୀ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏକା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ସେମାନେ ଆଗରୁ କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାହୀନତା ହେବାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ରୋଗର ମାତ୍ରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଏଇ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ରହିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ରହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ପରିପନ୍ଥୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମେଡିଟେସନ୍ ବା ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ କାମଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ସେ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ସମୟରେ କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛେ, ସେହି ସମୟରେ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯଥା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଦରକାର। ପାଣି ଯେତିକି ସେ ପିଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପିଇବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବା ଯେକୌଣସି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯଦି ତାର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ରହୁଛି, ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯୋଗ, ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛି, ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଦରକାର। ମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କଲା, ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବ, ତାପରେ ପୁଣି କାମ କରିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମର ଭାରତୀୟ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ସେ ଆପଣେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ କି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ବୋଲି ଆପଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାନସିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରିବା, ନା ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ଆମେ ସେ ବିଚାର କରିବା? এই ବାବଦରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିପାରିବେ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଅତି ଭୟ ବା ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ଘରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ତାର ଘର ଲୋକ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ରୋଗୀଟି ହଠାତ୍ କିନା ସୁଇସାଇଡାଲ ହେଉଛି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ଭାବ ତାର ଦେଖାଯାଉଛି,
କିମ୍ବା ରୋଗୀଟି ଭାଉଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଯଦି କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ତାର ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଘରେ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିହେବ। ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେ ମାନସିକ ରୋଗ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ରହିଲେ ସେଠି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବେସିକ୍ ଏଟିକେଟ୍ସ ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସତର୍କତା ସାବଧାନତାକୁ ବୋଲି କହୁଛେ ଯେମିତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ହେଲା, ହାତ ଧୋଇବା ହେଲା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା କିମ୍ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହେଲା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ବା ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହେଲା ବା ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କଥା ହେଲା ଏସବୁ ନିଜେ ସେ ଯେହେତୁ ନ କରିପାରୁଛି ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ରୋଗୀଟି ତାର ମାନସିକ ରୋଗଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥାଇକିରି ଆଉ କୋଭିଡ ବେଳେ ତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା। ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେମିତିକି ସେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଅତି ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଧି ହେଇକରି ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଏଇ କୋଭିଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ବା ଗୃହ ପୃଥକବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେମିତି ନା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି 3-4ଟି ପରିବାର ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଖାପାଖି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କାଳେ ଆମ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ସିଏ ଆଉ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ନ ରହି ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ? এই সম্বন্ধে বর্তমান কোভিড সময়ে যদি মতো পচরাযাଏ আমি যেতিকি লোকଙ୍କ পাখে পৌঁছিছু ইভিন আমার আমার অনুষ্ঠানের মানসিক স্বাস্থ্যানুষ্ঠানের গোটে নূয়া প্রকার কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলু কটক म्युनिसिपालिटी अंडर आम मु आ कटक म्युनिसिपालिटी कमिशनर मैडम दुई जन बसी जो मैंने कोविड केयर होम रे अच्छंती बा कोविड हॉस्पिटल रे अच्छंती सेमानंक संगरे डायरेक्ट टेलीकास्ट करी वेबिनार रे तांकठो डाटा नेइथिलु आमर 80% इनमेट्स जो माने कोविड केयर होम रे अच्छंती सेमाने कंप्लेन कले सेमाने सामाजिक बासंदर तो बसवर्ती होइछंती तांका आसला बेले ता सहित तांकर परिवार लोक इभिन जो माने गाँव में रोचंती दूर कथा जो माने सहर में रोचंती तांको परिवार लोक मध्य सामाजिक बासंदर बसवर्ती होउछंती। यार मुख्य समस्या होछि यह गोटे सामाजिक समस्या तेणु याकू दूर करने हेले समाजर गोटे एथि गोटे आंदोलन दरकार कहीं ना आम सब गोटे रोग को घृणा करवा रोगी की केबे घृणा करवा नहीं आउ रोग को आम केमती जय करवा से समस्त कर्तव्य रही तेणु एथिपाई आम समाजर जो माने मान्यगण्य व्यक्ति अच्छा समस्त ए माध्यम मु अनुरोध करुच्ची समस्ते कम्युनिटी गोटे जन आंदोलन सृष्टि करंतु जो माने जानिछंती रोग विषय जो माने जानिछंती रोगर वैज्ञानिक प्रणाली विषय जे रोगरे शतकड़ा 19 भाग लोक संपूर्ण भाव भल हे जो मानकर केवल कोमोर्बिडिटी अच्छी अर्थात उच्च रक्तचाप किंबा डायबिटीज अच्छी से गोटे मृत्युर कारण होता है से भी भल होउछंती तेणु जो 99.5% लोक भल हो जाउछंती तेणु ये भय कर किसी कारण नहीं आ सामाजिक बासंद मु समस्त को कहबी जो मैंने एटलिस्ट आमर कोविड पॉजिटिव होती से मैंने कोविड हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हो गला कम्युनिटी रे निजे निजे गोटे जन आंदोलन सृष्टि करंतु जे आमे कोविड पॉजिटिव थिलु आमे भल होइछु एही रोग को संपूर्ण भाव मूलोत्पाटन करहब तेणु ये अंधविश्वास समाज दूर करंतु आ एथिपई गणमाध्यम रोल रही आम समस्त रोल रही यहाँ कौन जड़े व्यक्तिर कार्य नुहे सरकार आउ प्रत्येक व्यक्ति साहाय्य कले ये जो घृण्य प्रथा लोक मध्य रही जे आम रोगी की घृणा करवा सेटा समाज दूर हो पार तामाने आमे ये बुझिबा जे ये जो सामाजिक विद्वेष भाव सृष्टि होउची बा कौन सी कारण न थाई जो अजथा लोक भय करुचंती सेतिकी भय करिवार बा सेतिकी संदेह सृष्टि होवार कौन सी कारण नहीं एक सत आमे रोग पई सतर्क रहिबा रोग को भय करिबा किंतु रोगी को घृणा करिबा बा अणदेखा करिबा ए सब जदि आमे करिबा ताहले रोग को दूर करिबा परिवर्ते बरंग रोग को पाख को डाकिबा ए ही आमे इतर बुझिबा। अच्छा आउ गोटे कथा बर्तमान मन को आसे
ଯେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଡ଼େ କହୁଛୁ ଯେ ରୋଗୀକି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ବା ପୃଥକ କରିକି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ରଖିବା। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇ ସାରିଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବାନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ନ ମିଶି ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ? ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ହଁ, ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛି, ଯଦି ତାର ରୋଗରେ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ରୋଗୀ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅଛି ସେ ତ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ପରିବାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଆଉ ରୋଗୀଟି ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ରୋଗୀଟି ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ ବା ଆଂଜାଇଟି ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ସେ ଦେଖେ ମୋ ଘରର ଏଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ମୋର ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ତାର ଭୟ ଆଉ ଛାନିଆ ରୋଗ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ନିଦ ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହୋଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଘରେ ଯଦି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଆଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆମର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ କରିବି ଆପଣ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା କାଉନସେଲର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଏହି ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କ୍ରାଇସିସ୍ର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି 1800-345-7288। ସାର୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ ସେଟାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। 1800-345-7288। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ 10ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ କରି ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ।